স্ট্যাটিস্টিক্স ইউনিট 2 ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আছি। চ্যাপ্টারটা হলো কালেকশন অফ ডেটা। আমরা ইউনিট 1 এ মেইনলি স্ট্যাটিস্টিক্স এর মিনিংটা দেখছি, মিনিং ডেফিনেশন, তোমার হোয়াট ইজ কল্ড প্লুরাল এন্ড সিঙ্গুলার সেন্স ডেফিনেশন, স্ট্যাটিস্টিক্স ফাংশনস, লিমিটেশন, এটসেট্রা এটসেট্রা। নাও ইউনিট 2 ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমরা দেখছি কালেকশন অফ ডেটা, বিকজ আমরা জানি সিঙ্গুলার সেন্সে যেখানে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ডেফিনেশন, first it comes with collection, organization, presentation, analysis, interpretation. তো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই সব টপিকটা দেখতে লাগবো। এই সব টপিকের মধ্যে কালেকশন অফ ডাটাটাই বড়, রেস্ট টপিকস আর স্মল টপিকস, প্রেজেন্টেশন, অর্গানাইজেশন, হার্ডলি 2 plus 1 topic will get over. Okay, so collection of data, we know data is of two type. One is called primary data, another is called secondary data. Now what is primary data? The data which is original, the data which is first hand data. Now what is original and what is first hand data? That is collected for the first time, fresh, collected for the first time, so it is called original and first hand data. Fine. And what is secondary data? The data which is collected by one, used by the other. কেউ একজন data collect করলো, and after collecting the data, that person which is called enumerator or investigator, from statistics point of view, that enumerator or investigator will publish the data either in books, journal, magazine, newspaper, website, or any other reliable source. Now from that source, once when someone will collect or get this information, the same information will become secondary data. এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে গিয়া প্রাইমারি কোনটা সেকেন্ডারি কোনটার অনেক এক্সাম্পল নিছি। যেমন একজন রিপোর্টারে যখন ইনফরমেশন গ্যাদার করে, ফর হিম ইট ইজ প্রাইমারি, বাট আমরা যখন ফ্রম দ্য নিউজ পেপার ইনফরমেশনটা পাই রিলেটেড টু এনিথিং, ইট বিকামস সেকেন্ডারি ফর আস। ফাইন, ওকে। নাও প্রাইমারি ডাটা, দ্যাট ইজ দ্য হেয়ার investigator or enumerator will visit the place. Now what is place? The area of study, the area of investigation, enquiry যেখানে হচ্ছে, field of study, that is the occurrence place from where the investigator will gather the data. Now primary data, there are 5 specific methods. Now the investigator will gather the information through primary data by using any of the 5 methods. And we know in each method there is one specific merit and demerits. কোনো একটা মেথড একটা জায়গাতে অ্যাডভান্টেজ থাকলে আরেকটা জায়গাতে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। না, আমরা যখন নেক্সট মেথডে যাই বেসিক্যালি পাই ওই মেথডটায় আগের মেথডের ডিসঅ্যাডভান্টেজটা রিমুভ করলো, বাট দ্যাট মেথড হ্যাজ itself one disadvantage. Clear? So we are having 5 different primary data methods. What is called one is called direct personal investigation. What does it mean? Here the investigator gathers the information from the person concerned. Then indirect oral investigation. Here the investigator will gather data not from the person concerned but from the third party, but that one must be related to the person concerned. A third party টা ওই ফার্স্ট পারসনের বা পারসন কনসার্নের সাথে কোনো না কোনোভাবে রিলেটেড থাকবে, by any means, by any ways. Third, information through questionnaire method. Understood? This is the third method where the investigator will prepare the list of questions related to the survey from actually he wants to gather the information. The investigator will prepare list of questions, and for each questions there would be options 2, 3, 4, whatever. And when along with the question options are there, it is basically called questionnaire method. যেটাকে আমরা যদি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোয়েশ্চেন ফরম্যাটে বুঝি, এমসিকিউ যেভাবে, তো যখন এই ফরম্যাটে এক ইনভেস্টিগেটরে ইনফরমেশন কালেক্ট করে এটাকে বলে কোয়েশ্চেনায়ার মেথড। নাও ইন দিস মেথড হোয়াট ইনভেস্টিগেটর ডাজ, হি প্রিপেয়ার্স দ্য কোয়েশ্চেনায়ার অ্যান্ড সেন্ড ইট টু দ্য রেসপন্ডেন্ট or informant. Now who is a respondent or informant? The one who provides information. And the investigator inform the informants that after filling it the questions, you send it back to us. Understand? Then information through questionnaire, there is another method called scheduled method. What is the difference between these two? Here the investigator again prepares the sets of questions along with options, but questionnaire method, investigator send it to the informant
আর ইনফরমেন্ট সেটা ফিল আপ করে দেয়। বাট ওই মেথডে, শিডিউল মেথডে কি হয়, ইনভেস্টিগেটর হিমসেলফ প্রিপেয়ার্স ইট, হিমসেলফ ফিল ইট আপ। দিস ইজ দ্য মাইনর ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। আন্ডারস্ট্যান্ড? নাও উই উইল প্রসিড টু দ্য নেক্সট সর্টস অফ ডেটা কালেকশন। ঠিক আছে, টিল নাও আমরা যা করলাম তা কোয়েশ্চেন আনসারও দেওয়া হয়ে গেছে। আই হোপ তোমরা কোয়েশ্চেন আনসার লেখছো, যেটা আমি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস চেক করব। Let's move to the next method of data collection, which is called census method. খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা একদম ভালো করে জিনিসটারে ডিসকাস করব। নাও এটা ডিসকাস করার আগে এটার সাথে যেটা আরেকটা মেথড ডিসকাস করব, সাথে বলো বা তার ইয়েতে বলো, সেই মেথডটা হলো স্যাম্পলিং মেথড। ঠিক আছে, এক সেকেন্ড। সো এজ আই সেড, আমরা যেটা নেক্সট দেখবো সেটা হলো সেন্সাস মেথড। তোমরা ব্র্যাকেটেই দেখতে পারদায় তার নাম লেখা আছে কমপ্লিট এনুমারেশন মেথড। নাও সেন্সাস মেথড যেহেতু আমরা দেখি, আর আমরা আরেকটা নাম মাথায় রাখি যেটা ভেরি নেক্সট দেখবো, সেন্সাসের কম্প্যারিজন এটার সাথেই হয়, এটাকে বলে স্যাম্পলিং মেথড। কি বলে? স্যাম্পলিং মেথড। নাও ফার্স্ট থিং, both this method is the primary data collection method, সেটা আমরা মাথায় রাখি। দেখি আমরা ফার্স্টে দেখিয়ে আইছি যে ডেটা কয় ধরনের হয়, ডেটা দু ধরনের হয়, ওয়ান ইজ প্রাইমারি, আনাদার ইজ সেকেন্ডারি। একদম লেমন ডিফারেন্স কি প্রাইমারি সেকেন্ডারি? প্রাইমারিতে ইনভেস্টিগেটর উইল ভিজিট দ্য প্লেস অ্যান্ড উইল গেট দ্য ডেটা। সেকেন্ডারিতে ইনভেস্টিগেটর উইল নট ভিজিট দ্য প্লেস, by sitting at his or her room he will get the data by accessing books, magazine, website, etc. But যখন আমরা সেন্সাস মেথড আর স্যাম্পলিং মেথডে আসি, both this method is the primary data collection method. Census and sampling, both this method is the primary data collection method. তাইলে আমরা কেনে এই দুইটা মেথডে সেপারেটলি পড়ি? দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। তার মানে সেন্সাস আর স্যাম্পলিং এর মধ্যে কোনো বড় ধরনের কিছু একটা ডিফারেন্স আছে, যে ডিফারেন্সটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে লাগবে। চলো, লেটস স্টার্ট উইথ সেন্সাস মেথড। দ্য সেন্সাস মেথড ইজ অলসো কল্ড দ্য মেথড অফ কমপ্লিট এনুমারেশন। ইট ইজ এ মেথড অফ ডাটা কালেকশন ইন হুইচ ইনফরমেশন ইজ collected from each and every unit. এই চারটা ওয়ার্ডই এই ডেফিনেশনের বা এই কনসেপ্টের মেইন থিং। হোয়াট ইজ সেন্সাস মেথড? ইনফরমেশন ইজ গ্যাদার্ড ফ্রম ইচ অ্যান্ড এভরি ইউনিট অফ দ্য পপুলেশন। ঠিক আছে, ইচ অ্যান্ড এভরি ইউনিট অফ দ্য পপুলেশন। নাও ডেফিনেশন বুঝার আগে আমরা পপুলেশন ওয়ার্ডটারে বুঝি আগে। এখন তোমরা কইবাই পপুলেশন ওয়ার্ডে বুঝার কি আছে? পপুলেশন ওয়ার্ডে তো বুঝার কিচ্ছু নাই। স্ট্যাটিস্টিক্সের ল্যাঙ্গুয়েজে পপুলেশনের একটা সেপারেট ডেফিনেশন আছে, যদিও ইউজুয়াল ডেফিনেশন থেকে খুব একটা আলাদা না। ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, হোয়াট ইজ পপুলেশন? ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, পপুলেশন ইজ নাম্বার অফ ইনফরমেন্টস। কি বললাম? নাম্বার অফ ইনফরমেন্টস। চলো বুঝার লাগিয়া আরেকটু ক্লারিফাই করি জিনিসটারে। সে ধরিয়া নিলাম তোমার একটা জব দিলাম, জব দিয়া করলাম যে শিলচরের 10টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল রে পিক করো, ইনক্লুডিং স্টেট বোর্ড এন্ড সিবিএসসি বোর্ড, এবং ক্লাস 10-এর স্টুডেন্টরে গিয়া জিগাও যে তোমরা হাফ ইয়ারলিতে রেজাল্ট কি হয়েছে। ট্রাই টু গেট দ্য কোয়েশ্চেন। You are asked to select 10 numbers of schools. 10 is just a number. It may be 1, 2, 3, whatever. 10 numbers of school, including CBSE and state board. Go to class 10 students which are in standard 10 and ask them what they scored in their half yearly exam. তার মানে বোঝার চেষ্টা করো, first thing, your area of investigation is school. ঠিক আছে? Second thing,
your target audience or targeted informant is class 10 students. That means statistics বলছে এখানে পপুলেশন হলো যে স্টুডেন্ট ক্লাস 10 এ পড়ছে। এখন যে 9 এ পড়ছে, যে 11 এ পড়ছে, যে 7 এ পড়ছে, they are not coming under population, meaning of population under statistics. আমি যদি বলি আসামের পপুলেশন, তার মানে কি আসামে কতজন মানুষ আছে, সে ফর এক্সাম্পল 3.5 crore people are there in Assam. So Assam geographical population is 3.5 crore. বাট আমি বলছি এখন যে আসামে কতজন মানুষ আছে যার ইনকাম মোর দেন 1 লাখ বার করো। সো ইন দিস কেস সাপোজ তুমি পেলে 3.5 crore মধ্যে জাস্ট ফর এক্সাম্পল 10,000 হুজ আর্নিং ইজ মোর দেন 1 লাখ পার মান্থ। সো স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে দিস 10,000 ইজ পপুলেশন অ্যাকর্ডিং টু স্ট্যাটিস্টিক্স। এম আই ক্লিয়ার? সো পপুলেশন কি? পপুলেশন হলো তোমার এরিয়া অফ ইনভেস্টিগেশনে যে নাম্বার অফ ইনফরমেন্ট থাকবে তাকেই পপুলেশন বলে। নাও সেন্সাস মেথড কি বলছে? হাউ টু কালেক্ট ডেটা। সেন্সাস মেথড বলছে তোমার যে এরিয়া অফ ইনভেস্টিগেশন আছে, ফিল্ড অফ স্টাডি, এরিয়া অফ স্টাডি, হোয়াট এভার নেম আমরা বলি, তাতে যতজন ইনফরমেন্ট আছে সবার কাছ থেকে 1 by 1 ইফ ইউ কালেক্ট দ্য ডেটা, দ্যাট ইজ কল্ড সেন্সাস মেথড। বুঝাতে পারছি? লেট মি রিপিট দ্য লাইন. Census method is that method of data collection where the investigator collects the data from each and every part of the population. তোমার পপুলেশনে যদি 10,000 থাকে or 10 numbers থাকে or 100 numbers থাকে, from 100 numbers from each and every one you will collect the data. Now it becomes census method. For this reason only আমরা যখন সেন্সাস মেথড লিখলাম ব্র্যাকেটে লিখা মেথড অফ কমপ্লিট এনুমারেশন, ফর দিস রিজন অনলি ইট ইজ কল্ড কমপ্লিট এনুমারেশন। আমরা আফটার 6 মান্থ আমরা দেখমু সেন্সাস শুরু হইব। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ কন্ডাক্টিং সেন্সাস ফ্রম দ্য মান্থ অফ সেপ্টেম্বর অক্টোবর প্রবাবলি। তখন আমরা দেখতে পারবো যে ইনভেস্টিগেটর বা যে এনুমারেটর আমার ঘরে আইয়া ডাটা কালেক্ট করে, সে আমার ঘরে বইয়েই যে শুধু যার গিয়া তা না, আমার নাইবারিং যত আছে সবার ঘরে ইচ এন্ড এভরিওয়ান হি অর শি উইল ভিজিট। সো সেন্সাস মেথড ইজ এ মেথড ওয়্যার দ্য ইনভেস্টিগেটর কালেক্টস দ্য ডেটা। আমি বারবার রিপিট করার পিছনে রিজন, ইফ ইউ রাইট দিস 4-5 ওয়ার্ডস সেন্টেন্স তোমরা ফ্রেম করবে, ইউ উইল স্কোর ইট। ফ্রম ইচ এন্ড এভরি পার্ট অফ দ্য পপুলেশন, দ্যাট ইজ দ্য ইনভেস্টিগেটর উইল নট স্কিপ এ সিঙ্গল ইনফরমেন্ট. That is, the investigator will visit each and every informant. Am I clear? Unit of the population or universe. Population এর statistics এ আরেকটা কথা বলছে ইউনিভার্স, মাথায় ওটাই রাখো। জিওগ্রাফিক্যাল সেন্সে পপুলেশনের ডেফিনেশন আর এখানে একটু মাইনর ডিফারেন্স। জিওগ্রাফিক্যাল সেন্সে যখন আমরা পপুলেশন বলি আমরা টোটাল নাম্বার অফ পিপল বুঝাই, বাট আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সের ল্যাঙ্গুয়েজে পপুলেশন টোটাল নাম্বার অফ পিপল বুঝাই না, আমরা টার্গেটেড পিপলকে বুঝাই। আমার টার্গেট হলো ক্লাস 10 স্টুডেন্টস অফ শিলচর টাউন। সো আমার 9 আর 8 আর 11 আমি কনসিডার করব না। সো ইন দিস কেস পপুলেশন ইজ ক্লাস 10 স্টুডেন্টস। বুঝাতে পারছি? ওকে। এনিওয়ে এইটা এক্সাম্পল তেমন কিছু না। ফিচার্স, সিম্পল ফিচার্স। Every unit of the population is studied. ফিচার্সটা কি পাচ্ছি আমরা? Every unit. Second, detailed and reliable data is collected. আমরা এটা মেরিটসেও দেখব। Second features, detailed and reliable data. Large scale method, suitable for national level survey. তোমার যদি এরিয়া অফ ইনভেস্টিগেশনে ন্যাশনাল লেভেল, স্টেট লেভেল বড় বড় ডাটা কালেকশন করতে যাও, দেন দিস ইজ ফাইন। সেকেন্ড, নেক্সট যেটা তার ফিচার্স, রিকোয়ার্স লার্জ রিসোর্সেস, টাইম, মানি, এফোর্টস, হিউম্যান রিসোর্স অনেকগুলো লাগবে। নো স্যাম্পলিং এরর। চলো, এই জিনিসটা আর একটা ফান্ডা স্ট্যাটিস্টিক্সে যখন ডাটা কালেকশন করা হয়, আমরা এখন পড়বো না, জাস্ট লেট মি মেনশন, আমরা কমপ্লিট হওয়ার পরে পড়বো। যখন ডাটা কালেকশন ইনভেস্টিগেটর করে, দ্য ইনভেস্টিগেটর মে কমিট 2 types of error, মানে 2 types of mistake. One is called sampling error,
another is called non-sampling error. তা কি আমরা let me finish তখন বলবো। চলো, বাট সেন্সাস মেথডে যখন থাকি তখন there is no chance, no scope of sampling error. This is features. Merits কি? First one, high degree of accuracy. There is no question about it. যখন investigator will visit each and everyone, ফলো করতে পারবে everyone, investigator সবাইকে ভিজিট করছে, investigator is going to all the students who are studying in class 10. কোনো স্টুডেন্টকে সে স্কিপ করছে না। ধরে নিলাম শিলচর টাউনের 10 স্কুলে 10টা স্কুলে ক্লাস 10 এ মনে করো 500 স্টুডেন্টস আছে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। সো ইনভেস্টিগেটর উইল ভিজিট 500 and 500, কাউকে স্কিপ করবে না। সো অটোমেটিক্যালি অ্যাকিউরেসি লেভেল, রেজাল্টের অ্যাকিউরেসি লেভেল, ডেটার অ্যাকিউরেসি লেভেলটা হাই থাকছে। Since information is collected from every unit of the population, the results are accurate and dependable. Why this is? Because no part of the population is ignored. Therefore, chance of error is minimized. কোনো স্যাম্পলকে, আচ্ছা স্যাম্পল বললে আবার ডাউট, এনিওয়ে স্যাম্পল পরে বলবো। কোনো পার্ট অফ দ্য পপুলেশনকে স্কিপ করা হচ্ছে না, ইগনোর করা হচ্ছে না। বোঝাতে পারছি এভরিওয়ান? কোনো পার্ট অফ দ্য পপুলেশন অর ইউনিট অফ দ্য পপুলেশন ইজ স্কিপড অর ইগনোর। 500 স্টুডেন্টস, তার মানে 500 এর কাছেই যাওয়া হবে। 600 তাহলে 600, 450 তাহলে 450, everyone will be visited. So automatically accuracy level is high. Second merit, detailed information. This is another merit of census method, where the investigator collects the information in details, where the investigator gets the information beyond their expectation. আমি মানে জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যখন তুমি সবকিছু ফিজিক্যালি বাই ইউর আইজ অবজার্ভ করবে, ইউ ক্যান চেক দ্য রিয়ালিটি। সেন্সাস করতে মানুষ আমার ঘরে আসলো, তার কাজ কি আমার ফ্যামিলি মেম্বার কতজন জানা, তার কাজ কি আমার ইনকাম কি আমার প্রফেশন কি জানা, ঠিক আছে? আমি বললাম আমার ফ্যামিলি মেম্বার 5 জন, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। আর ওই মানুষটায় যতক্ষণ আমার ঘরে বইয়া ডাটা কালেক্ট করলো, সারা সময়ই ঘরে একটা হাল্লা চিৎকার শুনতে পাইলো এবং সে অবজার্ভ করতে পারলো না 5 জন মানুষের তো এত হাল্লা চিৎকার করার কথা না। আমি বললাম আমার মান্থলি ইনকাম 50,000, বাট সে আমার অ্যাপিয়ারেন্স, আমার ফ্যামিলি মেম্বারের অ্যাপিয়ারেন্স, আমার ঘর দেখে আর রিয়েলাইজ করলো এই 50,000 এইটা অ্যাফোর্ড না, এটা আরো বেশি। সো অল দিস থিং ক্যান বি ক্রস চেকড ওয়েন দ্য ইনভেস্টিগেটর উইল ভিজিট দ্য প্লেস। সে কাউকে স্কিপ করছে না অ্যান্ড গেটিং দ্য অ্যাকিউরেট ওয়ান। তো এতে কি হচ্ছে, ইনফরমেশনটা ডিটেইলসে কালেকশন হচ্ছে, হোয়াট এভার ডেটা ই নিডস। ইনফ্যাক্ট সামটাইমস যে ডাটা যা রিকোয়ার্ড আছে এর থেকে বেশিও কিছু কালেক্ট করা পসিবল when you will visit everyone. থার্ড ওয়ান যেটা আমরা পড়লাম, এইখানে আমরা বলবো ফ্রি ফ্রম স্যাম্পলিং এরর। সো অ্যাজ আই সেড, যখন ইনভেস্টিগেটরে ডাটা কালেক্ট করে, দ্য ইনভেস্টিগেটর মে কমিট 2 types of mistake. One is called sampling error, another is called non-sampling error. Now what is sampling error? Sampling error does not arise because all units are included in the investigation. স্যাম্পলিং এরর কি? যেখানে ইনভেস্টিগেটরে যদি রং স্যাম্পল সাইজ নেয়, কিনে রং স্যাম্পল সাইজ, স্যাম্পল। আমরা পপুলেশন দেখলাম একটা ওয়ার্ড, এবং একটা ওয়ার্ড দেখলাম এখানে স্যাম্পল। Now what is the basic difference? Population means total area of investigation, and sample means the representation of this total area. কি বলছি? Sample means the representation of this total area. কি বুঝাইলাম? চলো let's talk about, মনে করো ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম 15টা প্লেয়ারে ক্রিকেট খেলছে কোনো একটা ম্যাচ, ঠিক আছে? মনে করো, but this let me say like this, but this 15 is not the only player who are practicing in India. 15,000 বা 15 lakhs হয়তো প্র্যাকটিস করছে, but playing for the national team is only 15. That means this 15 is representing the remaining 15,000 or 15 lakhs. So what does sample means? Sample means
হ্যাঁ বলো, এক সেকেন্ড। তোমরা 9 আর 10 এর সেট আর সাবসেট পড়ছিলা নিরে? সেটের ম্যাথস। সেট ইজ পপুলেশন, সাবসেট ইজ স্যাম্পল। সেট কি? পপুলেশন, subset is sample. This subset is nothing but the part of set. Now, similarly, population যখন আমরা বলছি, this is population and this is sample. তার মানে স্যাম্পলটা হলো পপুলেশনের একটা পার্ট। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা কি? প্লিজ একদম ক্লিয়ার থাকো কনসেপ্ট না। হোয়াট ইজ পপুলেশন? দ্য হোল এরিয়া অফ ইনভেস্টিগেশন। নাও এই হোল এরিয়া অফ ইনভেস্টিগেশনের একটা পার্ট যখন স্টাডি করা হয়, এই মেথডটাকে বলে স্যাম্পলিং মেথড, যেটা আমরা একটু পরেই দেখব। লেট মি রিপিট দ্য লাইন। ফ্রম দ্য হোল পপুলেশন, when the part of the population is studied, it is called sampling method. Anyway, now যখন পার্ট স্টাডি করা হবে, now there may be some mistake. If this part is not representing the whole, 15 জন ক্রিকেটারদের সিলেক্ট করা হইলো আর কেউই ভালো খেলতে পারলো না, তো ইন্ডিয়া উইল লুজ ওয়ার্ল্ড কাপ। আলটিমেটলি ইন্ডিয়ার স্কোর ভালো না, ইন্ডিয়া অনেক কিছু লস করলো। ওয়াই দিস ইজ? বিকজ দিস 15 নাম্বার অফ ক্রিকেটার্স হু আর চুজেন ফর ওয়ার্ল্ড কাপ, just for example, they are not good player, and this 15 numbers of cricketer are chosen from the 15 lakhs cricketer. Now this 15 lakhs cricketer is the population and 15 is the sample, and this 15 is a part of this 15 lakh. Now এই পার্ট যদি কোনো ভুল হয়, তাইলে আনসার ভুল, রেজাল্ট ভুল, ইন্ডিয়া উইল লুজ ওয়ার্ল্ড কাপ। আন্ডারস্ট্যান্ড? বাট as we are in the census method, এই পার্টের কোনো গল্পই নাই, এই স্যাম্পল সাইজের কোনো গল্পই নাই, সো ইট ইজ ফ্রি ফ্রম দ্য স্যাম্পলিং এরর। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, যখন এই 15টা প্লেয়ারে খেলতে পারবে না, ইন্ডিয়া উইল লুজ ওয়ার্ল্ড কাপ, সো আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি দেয়ার ইজ অ্যান এরর, which is called sampling error, and it arises because of a wrong sample size. Maybe এই 15টা প্লেয়ার ভালো না, 15 এর জায়গাতে হয়তো 25 নিলে আরো ভালো হইতো, বা 15 এর জায়গাতে 5 নিলে হয়তো ভালো হইতো। Due to wrong sample size, this error or mistake or wrong result appears. This is called sampling error. But যখন আমরা census মেথডে থাকি, we are not following this method because we are not selecting a part, we are approaching and going to each and everyone. Hence, census method is free from sampling error. বুঝাতে পারছি কি জিনিস? আবার আমরা ডিটেইলসে ডিসকাস করব once we will complete both census and sampling, but for the timing মাথায় রাখো যে census মেথডের একটা মেরিটস হলো it is free from sampling error. Now what is sampling error? Sampling error means the error which arises because of wrong sample size. যদি ভুল স্যাম্পল সাইজ হয় তাইলে মিস্টেক হতে পারে। আরো আমরা এক্সাম্পল সুন্দর সুন্দর নেব, বুঝতে পারবে। সো যেহেতু আমরা সেন্সাস মেথডে এইভাবে কিচ্ছুই করছি না, তাহলে এই এরর বা এই মিস্টেকের কোনো স্কোপ, কোনো চান্স নাই। ঠিক আছে? নেক্সট অ্যাডভান্টেজ বা মেরিটস, সুইটেবল ফর heterogeneous population. Now what is called heterogeneous population? Heterogeneous population means different characteristics. যাদের characteristics same না, in that case census method is suitable. যখন সেন্সাস করতে আসছে মানুষ, একটা মানুষের ঘরে গেল যার ফ্যামিলি মেম্বার 10 জন, আর একটা মানুষের ঘরে গেল যার ফ্যামিলি মেম্বার 2 জন, একটা ফ্যামিলিতে গেল যেখানে অল আর গ্রাজুয়েট, হাইলি এডুকেটেড, একটা ফ্যামিলি মেম্বারে গেল যেখানে অল আর ইলিটারেট, কেউ স্কুলেই যায় নাই, একটা ফ্যামিলিতে গেল গিয়ে দেখলো যার ফ্যামিলি ইনকাম মান্থলি 5 লাখ, আরেকটাতে গিয়ে দেখলো যার ইয়ারলি ইনকাম হয়তো 1 লাখ। সো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ডিফারেন্ট, কেউ খুব রিচ, কেউ খুব পুয়ার, কেউ ইলিটারেট, কেউ লিটারেট, কেউ অ্যাওয়ারনেস নাই, এটসেট্রা এটসেট্রা। So if the characteristics of the populations are different, what is characteristics? It may be from any sense, from literacy, from income level, from education, from family size, or from anything else. In that case, census method is suitable. যদি characteristics heterogeneous না হয়, homogeneous হয়, তখন অন্য মেথড অ্যাপ্লিকেবল আমরা দেখব। Is point number 4 clear? কি লেখা?
it is useful when the population is diverse or heterogeneous. Diverse, differentiated, সবের characteristics আলাদা। একটা ফ্যামিলিতে even forget about different families, একটা ফ্যামিলিতেও different characteristics থাকতে পারে। In that case, census method is very much suitable. Since every unit is studied, variation among different groups are properly represented. কেউ খুব হাইলি এডুকেটেডের আমরা ডাটা পাইমু, একদম ইলিটারেটের ডাটা পাইমু, রিচের ডাটা পাইমু, পুয়ারের ডাটা পাইমু, আপার ক্লাসের ডাটা পাইমু, লোয়ার মিডল ক্লাসের ডাটা পাইমু, আপার মিডল ক্লাসের ডাটা পাইমু। বাই হুইচ মেথড? সেন্সাস মেথড। বিকজ আমি তো একজন রিচের ঘরেও যাচ্ছি, মিডল ক্লাসের ঘরেও যাচ্ছি, পুয়ারের ঘরেও যাচ্ছি, পুয়ারেস্টের ঘরেও যাচ্ছি। Are you getting? So all the nook and corner is covered. So when it is possible, when the characteristics are different. Next merits, আমি আবার বলছি লাইনটা তোমরা বানাবে, ব্যাপারটা বুঝো, পয়েন্টের মেরিটসের হেডিংটা মাথায় রাখো। বোঝাতে পারছি? নাম্বার 4, রিলায়েবল। এটা আমরা নাম্বার 1 থেকে ক্যারি করতে পারি। When something is accurate, it is reliable. Understood? If any method is accurate, that particular method will automatically be a reliable method. So এটা নিয়ে কিছু মাথা ব্যথা নাই। Benchmark data for future use. I mean, census method, as it is reliable, as it is highly accurate, so we can store it for a long period of time. We can set examples. Just ভাবো, আজকের দিনে 2026 এ ইন্ডিয়াতে যা যা অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, সোশিও ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, কাউকে কোনো বেনিফিট দেওয়া, কোনো ফ্যাসিলিটি দেওয়া, কোনো সার্ভিস দেওয়া, গভর্নমেন্ট থেকে যা যা প্রোভাইড করছে, all the things are done and provided based on 2011 census. 21 এ, as we know, after every 10 years census হতে লাগে, but 2021 এ due to corona census হয় নাই। Now 2011, now it is 2026, 15 years of the এই ডাটাটাকে ইউজ করা যাচ্ছে, and to large extent this data is fine. Understood? So these are the 6 merits. তোমাদের বেলায় from exam point of view 3 or 4 is required. Exam point of view থেকে এতটা দরকার নাই, 3 or 4 is required. আমরা জাস্ট মেরিটসটারে আবার রিকল করি, আমি চাই না কোনো ডাউট থাকতো। What is census method? A method where each and every part of the or unit of the population is studied. No one is ignored, no one is skipped. What are the merits? High degree of accuracy. কিভাবে লিখবে তোমরা বুঝে নেবে। Detailed information. Then free from sampling error. What is sampling error? If due to wrong sample size any mistake is done, that is only avoided under census method. অন্য মেথডে এটা অ্যাভয়েড করা যায় না। অন্য মেথড মানে বেসিক্যালি আই এম টকিং অ্যাবাউট স্যাম্পলিং মেথড, যেটা দেখব। নেক্সট, সুইটেবল ফর হিটারোজেনাস পপুলেশন। যদি পপুলেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিফারেন্ট হয়, এন্ড ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস, ইফ ইন এ কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া যেখানে 150 crore পপুলেশন আছে, someone is sitting in the metro city, someone is in the remotest place of the country, it is quite obvious যেখানে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেম হবে না, পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানুষের নেচার, ক্যারেক্টার সেম হবে না। Under these circumstances, how the informations will be gathered? Through the census method. ঠিক আছে? Fifth, as I said, if it is accuracy level is high, reliability level will be high. Then benchmark data, that is we can use it for many policy formulation because data is reliable. Demerits, very expensive. আমরা সেকেন্ডেও লিখছি, আমরা ফার্স্ট আর সেকেন্ডকে একসাথে ক্লাব করে দেই। As the আমি অলরেডি প্রাইমারি ডাটাতে অনেকবার রিপিট করে নিয়েছি, as the investigator is visiting each and everyone, it will be costly, expensive, time taking, etc. etc. And most importantly, হয়তো আমরা নেক্সট পয়েন্টে দেখব, সেন্সাস মেথড রিকোয়ার্স, অন্য মেথডে এক্সপেন্সিভ বলতে কি বোঝাতে চাইছে? অন্য মেথডে এক্সপেন্সিভ বলতে বোঝাতে চাই, আমরা যে প্রাইমারি ডাটাতে দেখলাম ডিরেক্ট পার্সোনাল ইনভেস্টিগেশন, সেইটাতে এক্সপেন্সিভ বলতে কি বোঝাতে চাইছে? ইট টেক্স more time, more effort and more money. But here expensive means more time, more money, more effort along with skilled human resource. একটা ইনভেস্টিগেটর গিয়ে, ফর এক্সাম্পল দিস টাইম we will be asked 33 numbers of question from the investigator census.
দেখো না সেন্সাসের ওয়েবসাইট খুলে দিয়ে দিয়েছে কি কি কোয়েশ্চেন থাকবে। এনিওয়ে, সো যখন এইবার আমাদের ঘরে কোনো এনুমারেটর আসবে ডাটা কালেক্ট করতে, মাইন্ড ইট, সে প্রাইমারি ডাটা কালেক্ট করছে, ভিজিটিং ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান, আস্কিং দ্য পার্সন কনসার্ন অ্যান্ড ফিলিং ইট আপ বাই হিমসেলফ অর হারসেলফ। অন্য ও আমরা ফিল আপ করে দেবো না, সে আমি যতই লিটারেট হই আর কেউ যতই ইলিটারেট হোক, ইনভেস্টিগেটরের ডিউটি সে আমাকে কোয়েশ্চেন করবে, আই উইল রিপ্লাই অ্যান্ড বেসড অন মাই রিপ্লাই ইনভেস্টিগেটর ফিল আপ করবে। How many questions he will ask me, that is the head of the family, he or she will ask 33 numbers of questions. তখন জাস্ট ইমাজিন যে একটা এফিসিয়েন্সি লেভেল, তার স্কিলনেসটা কতটা হতে লাগবে ইনভেস্টিগেটরের। অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার এক্সপেন্সিভ পয়েন্ট অফ থিং ফ্রম সেন্সাস মেথড। এক্সপেন্সিভ কেনে? টাইম, মানি, এফোর্ট তো লাগছে, সাথে স্কিলড ম্যান পাওয়ার চাই, হিউম্যান রিসোর্স স্কিলড থাকতে লাগবে। যে কেউ এসে আমার ঘরে থ্রু সেন্সাস ডেটা কালেক্ট করবে না। ওকে, নেক্সট ডিমেরিটস, ডিফিকাল্ট টু অর্গানাইজ। এটা টোটালি ইনভেস্টিগেটরের উপরে ডিপেন্ড করে। 33 ইনফরমেশন পাইলো, 33 কোয়েশ্চেন্সের আনসার পাইলো, আর ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস সব ইনফরমেন্টে ঠিকঠাক আনসারও দিতে পারতো না, সব কোয়েশ্চনও বুঝতো না। এটা ইনভেস্টিগেটরে তার ঠিক করতে লাগবো যে কিভাবে কারেক্ট আনসারটা ইনফরমেন্টসের কাছ থেকে নেওয়া যায়। সামটাইমস অনেক কনজারভেটিভ ফ্যামিলি পাইব ইনভেস্টিগেটরে, যেখানে ফ্যামিলিজ আর নট ইন্টারেস্টেড টু রিভিল দেয়ার ইনফরমেশন অফ দেয়ার ফ্যামিলিজ। সো ফ্রম দ্যাট ফ্যামিলি ইনভেস্টিগেটরও ডাটা নিতে লাগবো না। কিভাবে অল দিস থিংস উইল বি অর্গানাইজড, দিস ইজ এ ম্যাটার অফ কোয়েশ্চেন, বিকজ ইটস নট এ স্মল জব, জাস্ট পাবো 33 কোয়েশ্চেন্স। ওকে, নট সুইটেবল ফর আর্জেন্ট ডিসিশন, এটা হলো আরেকটা ডিমেরিটস। আমি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমার অ্যাপয়েন্ট করলো ডাটা কালেক্ট করো ফ্রম দ্য এরিয়া কলেজ রোড, বিবেকানন্দ রোড, দাস কলোনি, লাইক দিস, আর বললো যে উইদিন 1 উইক আমার ডাটা দিয়ে দাও, আমি এটার উপরে কোনো পলিসি বানাবো? নো। ফ্রম দ্য মান্থ অফ সেপ্টেম্বর অর অক্টোবর সেন্সাস উইল টেক প্লেস, উইল স্টার্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইট উইল টেক অ্যাটলিস্ট 1 year ফর দ্য ডাটা কালেকশন। আর এই ডাটাকে কম্পাইল করা, ডাটা কালেকশনের পরে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের ডাটাকে অর্গানাইজ করা, ডাটাকে টুলে অ্যাপ্লাই করে রেজাল্ট বার করতে আরো 2 বছর লাগবে। মানে যদি 2000 ফর এক্সাম্পল 26-এ আমরা যদি ডাটা কালেকশন শুরু হয়, ইনফরমেশন রিলেটেড টু দ্য 2026 সেন্সাস উই উইল গেট ইন 2029। হিউজ টাস্ক। সো যদি কোনো আর্জেন্ট কোনো কাজ থাকে, আর্জেন্ট কোনো ইনফরমেশন গ্যাদার করতে লাগে, এনিথিং গভর্নমেন্ট চাইছে আই নিড দিস ইনফরমেশন ইমিডিয়েটলি, দেন সেন্সাস মেথড ইজ নট ইউজফুল, বিকজ ইট ইজ টাইম টেকিং প্রসেস। যেভাবে ডাটা কালেক্ট করতে টাইম লাগবে, ঠিক সেইভাবে ডাটাকে কম্পাইল করতে টাইম লাগবে, ঠিক সেইভাবে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানরা সুইটেবল মেথড অ্যাপ্লাই করে রেজাল্ট পেতেও টাইম লাগবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? দেন possibility of non-sampling error. Just now I mentioned there are 2 types of error. One is called sampling and non-sampling. Census method er merits ki sampling method er chance nai. Now sampling error er chance nai. Now what is sampling error? If any error arises due to wrong sample size. ঠিক আছে? Now possibility of non-sampling error. Let us understand what is wrong non-sampling error. Non-sampling error means if the error occurs due to wrong method. বুঝাতে পারছি? শুধু number is not okay, I mean শুধু number is not everything. আমি এতটা পপুলেশন, এতটা সেন্সাস, এতটা ডেটা কালেক্ট করে নিলাম, how I have gathered this information, this is also important. How the by applying which method these informations are gathered, method is also useful. Now যদি মেথডে ইনভেস্টিগেটরে কোনো ভুল করে থাকে, that will lead to non-sampling error. ঠিক আছে? and that is possible under census method. census মেথডে স্যাম্পলিং এরর arise হয় না, non-sampling error এর চান্স থাকে, and non-sampling error is more serious than sampling error, because যত তাড়াতাড়ি স্যাম্পলিং এররকে রেকটিফাই করা যায়, নন স্যাম্পলিং এররকে এত তাড়াতাড়ি রেকটিফাই করা যায় না। ঠিক আছে? নাও হোয়াট ইজ দিস?
although sampling error is absent, human mistakes may occur. মানুষের এনুমারেটর ইনভেস্টিগেটর যতই স্কিলফুল হোক, যতই এফিশিয়েন্ট হোক, দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ চান্স অফ হিউম্যান এরর। এবং এই এররকে মনে করো 150 crore ডাটা কালেকশন হয়ে গেছে, গভর্নমেন্ট হ্যাজ সাবমিটেড, এর মধ্যে কোনো একটা মিস্টেক, ইট ইজ ভেরি টাফ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট হুইচ ইনভেস্টিগেটর হ্যাজ কমিটেড হোয়াট টাইপ অফ মিস্টেক। সো দেয়ার ইজ এ চান্স। ইমপ্র্যাকটিক্যাল ফর ভেরি লার্জ পপুলেশন, যদিও এটা বলে, বাট আলটিমেটলি কোনো সোর্স বা কোনো স্কোপ নাই এইটা ছাড়া ডাটা কালেকশন। যদি সাইজ অফ পপুলেশন হিউজ থাকে, অনেক বড়, ইভেন জাস্ট ইমাজিন যদি সাইজ অফ দ্য পপুলেশন 150 crore থেকে বেশি থাকে, দেন অলসো প্রবলেম। 150 crore পপুলেশন অব্দি এটা ম্যানেজেবল বা ম্যানেজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ ওয়াই গভর্নমেন্ট ইজ কন্ডাক্টিং সেন্সাস। সো ইফ the population size is too large, then this method is not so much suitable. So আমরা census method এ কি দেখলাম? It is a method where from each and every part of the population data is collected, and if it is so, what are the merits? Merits are high accuracy, high reliability, free from sampling error, benchmark study for any policy making, etc. etc. What are the demerits? Time taking, effort, much money, skilled labor, or I mean skilled human resource or manpower. Then কি পয়েন্ট পড়লাম? নন স্যাম্পলিং এররের পসিবিলিটি আছে, আর্জেন্ট ডিসিশনের জন্য নট ওকে, I mean not suitable. Then lastly, impractical for very large population. Now let's move to the sampling method.